analysis గురించి చూసినాం కదా. సరే, now I'm going to for thermal analysis. ఓకేనా, అది వేరే అది స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో థర్మల్ చెప్పాను. ఇప్పుడు సపరేట్ థర్మల్ అనాలిసిస్ చెప్తాను. లాస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్తో థర్మల్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే థర్మల్ అనాలిసిస్ సపరేట్గా చేస్తున్నాను. వీఆర్ డూయింగ్ సపరేట్ థర్మల్ అనాలిసిస్. Before we seen the thermal analysis with the deformation, we are only using right now. We are using only change of temperatures occurring on the body. We are seeing the change of temperature. I need to find the change of temperatures. Before we done, because of the temperature, how the body is going to deform. There is a different analysis and this is a different analysis. That is called thermostatic analysis. This is only thermal analysis. So we already know that the temperature affects the body, right? So that means even though if the body having a certain temperature, that is going to heat the body. So if you apply any temperature on the body, it is going to burn the body, right? It is going to heat the body, right? So that means if I apply a particular temperature, on a body, so that means there is a change of temperatures can be seen. Suppose I considered one bar. I consider one bar. One side I am heating the body. One side I am going to heat it. So that means the temperature will travel from one side to another side, right? So at a particular time or period, we can see the temperature differences. We can see. So depend upon the distance, the temperature is going to transfer one place to one place, right? I want to see how much speed it takes, how much time it takes, or how much speed it takes to transfer the temperature from one end to another end. So what I am doing means here at the left side we can see steady state thermal analysis. Select this one and drag it and leave it over here. Just like static structure, we are using steady state thermal. Now I am going to open the geometry and I am trying to create one cylinder bar. I am going to create one bar, simple bar. So one side I am going to apply the temperature. Okay, one side I am going to apply the temperature. Then opposite side I want to see the temperature differences here. Okay, so what I am doing is I am going to take a screenshot of this one and let's consider I am going to create shot. First let's create the body. So first I am going to create units. I am selecting one of the plane. Doesn't matter which plane you want to select. Just try to create one circle here. Then I want to create dimension for this circle. Let's consider this diameter of this circle is around 25 mm. And I am going to extrude this body. Extrude of 100 mm. I am going to extrude 100 mm. So this is my cylinder. If you want to extrude more, you can extrude more. Doesn't matter. So this is my body. Okay, this is body. So let's get a screenshot. So let's take a screenshot of this one. Now, suppose if I apply a temperature here, T1, some 100 degrees centigrade. So the distance from here to here, having a length, right? Let's consider length, right? So we already know Ansys software always works on 22 degrees centigrade, right? So in this one, I am going to apply a temperature called as 22 degrees centigrade. So that means there is a change of temperature is that delta T is equal to T1 minus T2. Can I write this one? So that means 100 minus 22. I can see this, right? So if I see like this, if I want to see the distance from here to here, we created 100 length, right? 100 length. So if I consider this all the factor, I can see the change of temperatures and followed by the heat transfer from this area to this area, right? Now similar way I want to do one more analysis. But what happens means I want to apply a temperature at this section.
at this section only. Here only I want to apply. Here I am going to put a candle here. I am burning this body by using some external source. I am not burning one side. I am going to burn only particular phase here. This section only I want to burn. Then I want to see that heat transfer like this. I want to see heat transfer, how it is going to travel heat transfer. This method is called source to sink. This method, upper method, is called as source to sink method. So there is a one source and one sink is there. Source to sink method. This is called model based analysis. So this is different and that is a different. So we can see the two difference between these two. One is the source and sink base and one is the model based analysis there. So I want to do these two both. So first I am creating model 1 here and creating a model 2 here. So we got one model, right? So I am going to make sure that this one should be duplicated. That's why I am going to click on pattern. I am selecting this body and you can choose whichever directions you want to choose. You can choose direction so that we can create a duplicate body. Let's consider duplicate body around 50 mm. Number of copies 1. Generate. Now we got a duplicate body, right? So this is a one end to one end body. It is a one end to one end body. So, but it is a partial cut. We need to apply a temperature in the partial cut. Here I want to do. Right? So for this sake, for this one I need to do something called as phase creation method. So by using this method I can create a phase on any geometry. Create a phase on any geometry which helps to identify the location of the input. ఇక్కడ ఇన్పుట్ కోసం ఒక లొకేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇది చేయడానికి ఒక మెథడ్ వచ్చేస్తాం కాల్ యాజ్ ఫేస్ క్రియేషన్ మెథడ్ అంటున్నాను. ఇది జనరల్గా ఎవరు ఇయ్యరు, సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఇయ్యరు, మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నిన్న ఒక బాడీ మీద లోడ్ వేసాం. యాక్చువల్గా ఒక బాడీ మీద టోటల్ ఫేస్ మీద లోడ్ వేసాం. యాక్చువల్గా ఫేస్ మీద లోడ్ ఎప్పుడు పడదు, ఏదో ఒక పొజిషన్ మీద లోడ్ పడుతుంది. ఆ పొజిషనే క్రియేట్ చేసుకోవాలంటున్నాను. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ బాడీని, ఈ ఫస్ట్ బాడీ ఉన్నది కదా, ఆ బాడీని కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మోర్ స్కెచ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ స్కెచ్. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ వేస్తున్నాను ఇలా, which helps to divide the section by using a length. ఇక్కడ నుంచి ఇడికి ఒక లెంత్, ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఇడికి ఒక లెంత్ ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఇడికి టోటల్ వచ్చేసి 100 కాబట్టి ఇఫ్ ఐ పుట్ దిస్ వన్ యాజ్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ కటింగ్ ఈస్ 10 అనుకుంటే, ఆ గ్యాప్ అనేది 10 అనుకుంటే, సో 100 మైనస్ 10 అంటే మనకు మిగిలేదు 90 కాబట్టి 90/2 చూసుకుంటే 45 ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మిడిల్లో రావాలి కాబట్టి, లేదు ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్లో కావాలంటే ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ బట్టి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వన్. ఓకే, సో దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ ఎక్స్ట్రూడ్. ఓకేనా, బట్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ వస్తుంది, ఓన్లీ పైకి వస్తుంది, పైకి. సో పైకి వస్తున్నా, కిందికి రావాలి కాబట్టి చేంజ్ ద డైరెక్షన్ టు రివర్స్. కిందికి రావాలి కదా, నాకు కిందికి కట్ కావాలి, పైది కాదు కదా, సో కిందికి. ఓకేనా, దెన్ ఇక్కడ మనం ఒకవేళ జనరేట్ చేశాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ జనరేట్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద మెటీరియల్. నాకు మెటీరియల్ యాడ్ కావద్దు కదా, సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాడ్ మెటీరియల్ కాకుండా, ఆపరేషన్స్లో యాడ్ మెటీరియల్ కాకుండా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ స్లైస్ మెటీరియల్, లేకపోతే ఇంప్రింట్ మెటీరియల్. ఇంప్రింట్ ఫేస్ చూస్తున్నాను కాబట్టి ఫేస్ చూస్తున్నాను. స్లైస్ అంటే డివైడ్ చేస్తుంది, ఇంప్రింట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఒక ఫేస్ అనేది దాని మీద క్రియేట్ అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఇంప్రింట్ కాబట్టి ఇంప్రింటే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. జనరేట్ క్లిక్ చేయగానే ఇది డెవలప్ కాదు, బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ సెక్షన్ షేప్ లైక్. సో ఒక షేప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, ఒక ఏరియా అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నౌ వీ క్రియేటెడ్ దట్ ఫేస్. దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తే బాడీ, సాలిడ్ బాడీ జనరేట్ అవుతుంది. దాని బదులు
ఆ ఫేస్ కోసం సేమ్ షేప్ వేసుకొని ఇట్ విల్ బి డెవలప్డ్ అయితే ఇంప్రింట్ ఫేస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ఫేసెస్. ఓకేనా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనకి ఏమైనా బాడీ మీద ఫేస్ కావాలంటే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లోడ్ పడాలి అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ మెథడ్. ఇస్ కాల్డ్ ఇంప్రింట్ ఫేస్ ఆర్ ఫేస్ క్రియేషన్ మెథడ్. ఓకేనా, now I'm going to minimize this one. Let's open the model analysis. Okay, so we got two models, right? So you get zoom చేస్తాను కొంచెం. We got two models, right? సో ఈ టెంపరేచర్ అనమాట అన్నిటికీ సపరేట్ వేయాలి. సో షుడ్ నాట్ గివ్ కాపీ పేస్ట్ లైక్ దిస్. అంటే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సపరేట్లీ. టెంపరేచర్ 1 ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాను 100. అగైన్ డూప్లికేట్ ఇట్. ఆపోజిట్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీనికి ఇస్తున్నాను టెంపరేచర్ 22 degrees centigrade. అగైన్ రైట్ క్లిక్ హియర్, డూప్లికేట్ అగైన్. సో ఈ ఫేస్కి ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇస్తున్నాను టెంపరేచర్ 100. రైట్ క్లిక్ హియర్, డూప్లికేట్. అన్ని సపరేట్ ఇస్తున్నాను. చూడు, అన్ని సపరేట్ ఇస్తున్నాను. ఈవెన్ దో కామన్ నెంబర్ ఉన్నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సపరేట్ నెంబర్. టెంపరేచర్కి వచ్చే వరకు అన్ని సపరేట్గా ఇవ్వాల్సిందే. Okay, now we got 5 temperatures. We can solve directly. I am going to right click on this one. I am going to click on solve so that we can see the temperature results. Now, if first model చూసుకుంటే, if I consider first model, that source is here. అంటే ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ టార్గెట్ ఉంది కాబట్టి ఇలా స్ట్రైట్గా రావచ్చు. బట్ సెకండ్ కండిషన్లో సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఉంది. సరే, సోర్స్ ఏమో ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది, టార్గెట్ ఏమో 2 sides ఉంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి టెంపరేచర్ ఇలా వెళ్ళవచ్చు, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇక్కడ లైక్ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ గో, రైట్? అంటే ఇండైరెక్ట్గా ద టెంపరేచర్ అన్నది ఎలా ఎస్కేప్ కావాలని చూస్తుంది కదా. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇక్కడ నుంచి చూసామనుకో, ఇక్కడ నుంచి ఇటే పోవాలని చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై దిస్ సోర్స్ 1, ఇట్ ఈస్ అ టార్గెట్ 1. So that means the temperature is to travel like this only అని చెప్తున్నాను. But here what I mean, the temperature at the middle of the section, it can go left or right, both ways. That means the temperature always want to escape from the body. అంతేనా? టెంపరేచర్ అనేది బాడీ నుంచి ఎస్కేప్ కావడానికి ట్రై చేస్తుందని చెప్తున్నాను. అది ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఇస్తామో ఆ డైరెక్షన్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. So that's why right click here, I'm going to select the temperature 1 and evaluate results. Colors will also different, so ఎలా ఉన్నాయి? We can see the temperatures here which having ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్తుంది. కలర్ ఇలా వెళ్తుంది చూడు, మ్యాక్సిమం నుంచి లోయెస్ట్ ఇక్కడ వెళ్తుంది. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఉంది, సెంటర్లో ఉండి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది. ఇంకా క్లియర్ చూడాలంటే గో టు ద రిజల్ట్స్. ఇక్కడ వెక్టార్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకో. ఎందుకు రావట్లేదు వర్జన్ వెక్టార్ కింద? సరే, ఇంకోటి చూద్దాం. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి హీట్ ఫ్లక్స్ చూస్తున్నాను, ఎవాల్యుయేట్ రిజల్ట్స్. ఇక్కడ వెక్టార్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. వెక్టార్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ సీ దట్ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఆరోస్. చూడు ఎట్లా వెళ్తుంది, చూడు ఎస్కేప్ ఎలా అవుతుంది, చూడు ఎస్కేపింగ్ కనబడుతుందమ్మా. ఇదేమో ఇక్కడికి వచ్చే వరకు బోత్ వేస్కి ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడు మినిమం, ఇక్కడ చూడు కలర్ చూడు, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది ఎస్కేప్. ఇక్కడ లార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే కాన్స్టెంట్గా ఉన్న చూడు అంతా ఒకటే కలర్లో ఉంది.
సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ కలర్స్ కొంచెం తీసేద్దాం. వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కలర్స్, రైట్? ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్సెట్ చేసి సపరేట్ టెంపరేచర్ ఫర్ దిస్ బాడీ, ఈ బాడీకి సపరేట్ టెంపరేచర్ తీసుకుంటున్నాను. అగైన్ ఈ బాడీకి సపరేట్ టెంపరేచర్ తీసుకుంటున్నాను. సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్లో ఏమీ ఉండదు, సోర్స్ 100, టార్గెట్ అనేది 22 కాబట్టి ఈ డిఫరెన్స్ రెండిట్లో సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ 100 నుంచి, బట్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఎంత మనకు మ్యాక్సిమం మైనస్ మినిమం కదా. సో అది ఎప్పుడు చేంజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే మనం మ్యాక్సిమం ఇస్తున్నాం, మినిమం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఎనీవే. సో టెంపరేచర్ ఎలా వెళ్తుందని చెప్పడానికి లేదు, టెంపరేచర్ వాల్యూ ఇస్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. అంటే టెంపరేచర్ ఎప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది 100, 22 అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. కానీ ఆ కలర్ ఓరియంటేషన్ చూసినామా, కలర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, కలర్సే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ థర్మల్ అనాలిసిస్కి వచ్చే వరకు కలర్ ఇంపార్టెంట్, స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్కి వచ్చే వరకు కలర్ కాదు, వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు కలర్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, ఈ కలర్స్ బట్టే నేను చెప్పుకోగలుగుతాను అమ్మ టెంపరేచర్ ఇట్లా వెళ్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది, రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ద హీట్ ఫ్లక్స్ అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. డిలీట్ చేద్దాం ఒక నిమిషం, రైట్ క్లిక్ హియర్, ఈ చేంజ్ అని అనుకోవచ్చు, లేకపోతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పేసి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఒక్కోసారి సాల్వ్ చేద్దాం. ఇంకో రెగ్యులర్ బాడీకి చూడు, రెగ్యులర్ బాడీకి కాన్స్టెంట్ ఉందా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, దీనికి ఈ యొక్క హీట్ ఫ్లక్స్ అన్నది కాన్స్టెంట్ ఉందా, విచ్ ఇస్ 0.044. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒకటే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది కదా. సో అంతే, వన్ డైరెక్షన్ అంటే దెర్ ఇస్ నో డీవియేషన్స్ ఆర్ ఫ్లక్చువేషన్స్, రెండు లేవు కాబట్టి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది డెవలప్ అయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక స్ట్రేట్ రోడ్ ఉంది అనుకుందాం, స్ట్రేట్ రోడ్ ఉంటే నేను స్ట్రేట్కి వెళ్ళిపోతా కానీ లెఫ్ట్ రైట్కి పోను కదా. ఇక్కడ నేను ఎంత స్పీడ్గా అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇంతవరకు అంతే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను వితౌట్ గివింగ్ యాక్సిలరేషన్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ కదా. నేను యాక్సిలరేషన్ ఇవ్వట్లేదు, బ్రేక్ సప్లై చేయట్లేదు, ఇక్కడ ఎంత స్పీడ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే స్పీడ్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఇక్కడ ఎంత స్టార్ట్ అయిందో ఈ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, సి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఇదే రోడ్లో కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందా, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఒకసారి రేస్ చేస్తున్నావు, ఒకసారి బ్రేక్స్ చేస్తున్నావు, ఒకసారి అంటే దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? సో ఉంటుంది కాబట్టి టాప్ చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీ కెన్ సీ దట్ వాల్యూస్ హియర్. కనబడుతుందా డిఫరెన్స్? ఇంతకుముందుకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత, 0.4719 చూడు, ఇంతేనా. ఇక్కడ కూడా అదే లోయెస్ట్ వాల్యూ, అదే లోయెస్ట్ వాల్యూ 0.0047 ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ సేమ్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. బట్ ఇది ఒక్కటే డైరెక్షన్ వెళ్ళట్లేదు, ఇంకొక డైరెక్షన్స్ కూడా వెళ్తుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ హీట్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో చేంజెస్. హీట్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయిందంటే కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో లీనియర్ బాడీస్కి అంటే టెంపరేచర్ అన్నది వన్ ఫేస్ నుంచి వన్ ఫేస్కి వెళ్తుంటే దానికి కాన్స్టెంట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది. బట్ ఇర్రెగ్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు, ఇర్రెగ్యులర్ ప్లేస్మెంట్ ఉన్నా దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో అందుకనే మనకు థర్మల్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు బాడీ అన్నది ఏదైనా సరే ఒక బాడీ తీసుకున్నప్పుడు రెగ్యులర్ ఉంటే దీని మీద ఎవరు చేయరు. మన టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఒక రెగ్యులర్ బాడీ మీద చేసింది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ బై ఇంటూ అది ఒక వాల్యూ ఉంది కదా మనకు, హెచ్ ఇది ఉంది కదా. సో సారీ హెచ్ కాదు, ఏ బై ఎల్, సారీ ఏ బై ఎల్, ఓకేనా. సో ఈ హెచ్ ఆల్ఫా కూడా చేసిన పదే, అది కూడా అంతే. హెచ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ క్యూ. ఇది స్మాల్ క్యూ, అది క్యాపిటల్ క్యూ. ఇదేమో హీట్ ఫ్లక్స్ అంటాం, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. సో నువ్వే తీసుకున్నా మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్ మొత్తము ఈ యొక్క సింపుల్ ప్లేన్ ఒకటే ఉంది కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ ప్లేట్కి అయితే క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది, మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్కి క్యాలిక్యులేషన్ ఉందా ఇట్లా?
లేదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ బికాస్ వీ డజంట్ నో హౌ ద టెంపరేచర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ ఆర్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. దాని నచ్చిన ప్లేస్ నుంచి అది ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మోడల్ ఇక్కడ సెంటర్లో పెట్టాను కాబట్టి ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నీకు చూపిస్తుంది డిఫరెన్స్ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నీకు సేమ్ కలర్ చూపిస్తుంది కదా. కొంచెం ప్లేస్మెంట్ మారుతాం, ఈ ప్లేస్మెంట్ ఉంది చూసినావా, ఈ కటింగ్ ఒక ప్లేస్మెంట్ ఉంది చూసినావా, ఆ ప్లేస్మెంట్ కొంచెం మారుతాం. ఇది 45 కాదు, నేను ఒక 15 పెడుతున్నాను. జనరేట్, ఒక్కసారి ప్రాజెక్ట్ని అప్డేట్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్ హియర్, అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఫైల్. అంటే ఇక్కడున్న ప్లేస్మెంట్ మారుస్తున్నాను, ఇక్కడ ఉన్న బ్యాండ్ యాక్చువల్గా ఇక్కడున్న బ్యాండ్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను. దెన్ అగైన్ సాల్వింగ్ ఇట్. చెప్పండి. Practice
హలో హలో సారీ అమ్మా, అది వేరే వాళ్ళు వచ్చారు కొంచెం. రైట్. సో నౌ ఐ కెన్ సీ ద టెంపరేచర్. సరే, ఇప్పుడు మనకి ఒక పొజిషన్ మార్చాం కదా. సో ఒకసారి టెంపరేచర్ చూడు, హీట్ ఫ్లక్స్ చూడు, చేంజ్ ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, రైట్ సైడ్ లేదు అసలు, జీరో, ఆల్మోస్ట్ జీరో వచ్చేసింది టెంపరేచర్. ఓకే, అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకు ఈ యొక్క సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ ఒక పొజిషన్స్ బట్టే టెంపరేచర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉందని చెప్పవచ్చా? అంటే సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ అ సంథింగ్, థర్మల్ అనాలిసిస్ వచ్చే వరకు we need to ask the question that where is the source and target locations are there. Without knowing that one, we can't do structural analysis. We can simply say that structural analysis we can put anyway, because that the body is working like this, we can assumption it. ఒక బాడీ ఇలా వర్క్ చేస్తుందని మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి we can assume this is the location of the load. ఓకే, థర్మల్లో అట్లా ఉండదు. థర్మల్లో అడగాల్సిందే సచ్చుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ వేర్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆర్ దేర్. సో వేర్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ 1 and there is a temperature 2 locations are there, then only we can do the thermal analysis. డైరెక్ట్గా బ్లైండ్గా థర్మల్ అనాలిసిస్ చేయకూడదు, చేసినా మనకు అది వ్యాలిడ్ ఆన్సర్ రాదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే సో మనకి ఏం తెలియదు, ఫస్ట్ అనాలిసిస్ మనం ఏం చేసాం, ఏం తెలియదు.
సింపుల్గా ఏం చేసాం, ఒక లొకేషన్లో టెంపరేచర్ ఇచ్చాం, టెంపరేచర్ 1 టెంపరేచర్ ఇచ్చాం, దట్ వాట్ వీ కెన్ సీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఇది వస్తుంది రాదంటే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దెన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ వాట్ వీ పుట్. ఓకే, మనం ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఒక హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వేరే ఉంటుంది. పర్టికులర్ బాడీకి ఫేస్కి హీట్ అంటే బర్న్ చేసినప్పుడు పొజిషన్ కాకుండా ఒక ఏరియాలో బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేది పొజిషన్ బట్టి డిఫైన్డ్ అయి ఉంటుంది, పొజిషన్ బట్టి డిఫైన్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ పొజిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. థర్మల్ అనాలిసిస్కి వచ్చే వరకు మనకు ఖచ్చితంగా టెంపరేచర్స్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ దగ్గర లొకేషన్ ఖచ్చితంగా కావాలి. మనకు అదే మనకు ఈ యొక్క ఇంతకుముందు చేసిన స్టడీ అంటే ఇంతకుముందు చేసిన స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో లొకేషన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడ లోడ్ వేస్తున్నా కావాలంతే. మనకు ఆ బాడీ యొక్క వర్కింగ్ ఒక ఐడియా వస్తే వీ కెన్ పుట్ ఎనీవేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్, రైట్? కానీ అట్లా కాదు కదా, ఒక చిన్న లొకేషన్ మార్చినాక టోటల్ అనాలిసిస్ ఒక వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోయినాయి కదా. సో దట్ మీన్స్ థర్మల్ అనాలిసిస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ దెన్, సో ఇది మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ దెన్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్, అదొకటి. అండ్ మన స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో కూడా థర్మల్ చేయలేం కదా, బట్ దట్ ఈస్ ద డిఫార్మేషన్ బేస్డ్ థర్మల్ అనాలిసిస్, ఇట్ ఈస్ అ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బేస్డ్ థర్మల్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ మనకు హీట్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది, ఆ హీట్ ఫ్లక్స్ బై టోటల్ వాల్యూమ్ వేసినప్పుడు మనకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ వస్తుంది. లేకపోతే వీ కెన్ సింప్లీ కన్సిడర్ హీట్ ఫ్లక్స్ అనే వాల్యూ తీసుకున్నా పర్లేదు. మనకి ఐఆర్ ద హీట్ ఫ్లక్స్, ఐఆర్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అందరికి తెలుసు. సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది పొజిషన్, లొకేషన్, వాల్యూ బట్టి నీకు అది చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ద ఇన్పుట్స్. మనకు ఖచ్చితంగా ఒక క్లయింట్ వాళ్ళు వచ్చినా సరే, ఎవరైనా నాకు థర్మల్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ద ప్లేస్మెంట్ లొకేషన్ అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై అనేది డెఫినెట్గా అడగాల్సిందే. అడగకపోతే నువ్వు ప్రాసెస్కి స్టార్ట్ చేసినా అది వ్యాలిడ్ ఆన్సర్ కాదు. ఈవెన్ ద అనాలిసిస్ కరెక్ట్ అయినా సరే, మెథడ్ కరెక్ట్ అయినా సరే, అన్ని ఏ ప్రాసెస్ ఇస్ కరెక్ట్ అయినా సరే, బట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వే బికాస్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ where the application of the temperatures are placed there. Okay na? Hello, right. So temperature anadi chala different then structure adokati gurtunchuko. Simple ga location aithe kachithanga gurtupettukovali. We need to think the locations of the body, then only we can do the analysis here. Okay na? Now నేను ఒక బాడీ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ బాడీ. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అని బటన్ ఉంటుంది పైన, ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేనేం చేస్తాను, ఇంతకుముందు మనకు కొన్ని బాడీస్ మనకి చూసుకున్నాం కదా. లెట్స్ ఓపెన్ దట్ ఫైల్ ఉంటుంది డెస్క్టాప్లో. సెట్టింగ్స్ మార్చాను సిస్టమ్లో. డెస్క్టాప్లో స్టెప్ ఫైల్స్లో నేను పిస్టన్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఓకేనా, పిస్టన్ ఫైల్ తీసుకున్నాను. దీన్ని నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను, అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్, క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేశాను. ఓకేనా, ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ అని క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద పిస్టన్ హియర్. సో ఇంపోర్ట్ చేసిన ఫైల్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చిందా? రైట్. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇది తీసేస్తాను సో దట్ ఐ కెన్ షో ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్ట్లీ. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ప్రాసెస్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, కానీ 2 మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాను దీంట్లో. ఒకటేమో మెథడ్ 1 వచ్చేసి థర్మో స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్. సెకండ్ మెథడ్ ఏమో థర్మల్. ఇది ఇదేమో థర్మో. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి థర్మో. సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి థర్మల్. ఇది థర్మో స్ట్రక్చరల్, ఇదేమో థర్మల్ స్ట్రక్చరల్. అంటే ఇక్కడ థర్మల్ అనాలిసిస్ ప్లస్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ వస్తుంది. ఇదంతా ఒకటే అనాలిసిస్, అంతా స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిసే, కానీ దీంట్లో టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అంటున్నాను. రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం.
సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకుంటాను, పైన ఇంపోర్ట్ బటన్ ద్వారా దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో దట్ వీ కెన్ సీ స్టెప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, నీకు ఇది పంపిస్తాను ఫైల్. దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే పిస్టన్ కావాలి. పిస్టన్ ఏముందో పిస్టన్ 38 ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నాకు పిస్టన్ బాడీ ఇంపోర్ట్ అయింది, బట్ ఐ వాంట్ టు వెరిఫై ఇట్ అంటే ఖచ్చితంగా పిస్టన్ ఇంపోర్ట్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి వెరిఫికేషన్ చేయాలి. సో చేస్తేనే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద రైట్ఫుల్ పిస్టన్ కేమ్ ఆర్ నాట్. సో అందుకని వెరిఫై చేస్తున్నాను. సో యూజువల్ అయితే వెరిఫై చేయము, ఎందుకంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బాడీస్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ వెరిఫికేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ సో దట్ వీ కెన్ సీ యాక్చువల్ బాడీ ఈజ్ ఇంపోర్టెడ్ అన్న, అంటే అదే కరెక్ట్గా వచ్చిందా, తప్పులు ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేయాల్సిందే. వీ కెన్ సీ ద పిస్టన్ ఇయర్. సో ఇది కొంచెం వ్యూకి వెళ్ళి ఫ్రోజన్ బాడీ తీస్తే వీ కెన్ సీ యాక్చువల్ పిస్టన్ వచ్చిందా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే చిన్న లాజికల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. తీసుకొచ్చి పడేశాను. ఓకేనా. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ మోడల్ ఓపెన్ చేసి మెటీరియల్ అని మీ ఇష్టం, డజంట్ మ్యాటర్ విచ్ ఎవర్ మెటీరియల్ ఇస్ దేర్, యూ కెన్ చూస్ దట్ వన్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఆన్ ద మెటీరియల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్మో అండ్ థర్మల్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. ఒకసారి నీ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు వాట్సాప్ చేయమ్మా. ఐ విల్ ఆస్క్ టు ప్రింట్ అప్, అదే సర్టిఫికేషన్ ప్రింట్ చేపిస్తాను. ఇలా నాకు చేయి, సార్కి అయితే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ వాంట్ టు అప్లై టెంపరేచర్, రైట్. ఇక్కడ థర్మల్ కండిషన్ చూసినావా, సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ థర్మల్ కండిషన్ సెలెక్ట్ చేసి బాడీ సెలెక్ట్ చేయమంటుంది. ఇక్కడ నాకు ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు. ఇదొక ప్రాబ్లం, గుర్తుంచుకో, ఇదొక ప్రాబ్లం. అందుకే బాడీ సెలెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క పిస్టన్ అన్నది 1660 సెంటిగ్రేడ్లో వర్క్ చేస్తున్నా అంటున్నాను, లేదా 600 సెంటిగ్రేడ్లో వర్క్ చేస్తున్నా చెప్తున్నాను. దీనిపైన నాకు ఇన్లెట్ వాల్ ఉంటుంది కదా, దాని ఒక ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్సర్ అన్నది పడుతుంది. అది 15.4 ప్రెజర్తో పడుతుందని చెప్తున్నాను. మనకి ఇన్లెట్ వాల్ ఉంటుంది కదా, వాల్ ఓపెన్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్సర్ అంటే లోపలికి వస్తుంది కదా, అది దీని మీద పడుతుంది. అది కూడా ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఇన్లెట్ మీద పడుతుంది, అవుట్లెట్ మీద పడట్లేదు కాబట్టి ఇన్లెట్ దాని మీద వేస్తున్నాను. నా ఇది ఎట్లయినా ఫిక్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్ సిలిండ్రికల్ ఫేస్ అండ్ దిస్ సిలిండ్రికల్ ఫేస్. ఈ ఫేస్, రెండు ఫేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను బికాస్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు కనెక్టింగ్ రాడ్ కాబట్టి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ఐ వాంట్ టు సీ ద deformation, I want to see the stresses, and also I want to see the strains. And if you want to see temperature ante temperature చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమైనా రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ ఉంది కదా, యూజర్ డిఫైన్ సెలెక్ట్ చేసినా ఇలా వస్తుంది. దీంట్లో టెంప్ అని టైప్ చేయండి, టెంపరేచర్ అని టైప్ చేయండి. టెంప్ అప్పుడు టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది, గుర్తుంచుకో. ఇక్కడ టెంప్ అని టైప్ చేస్తే కూడా టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. డీఫార్మ్ అని ట్రై చేస్తే డీఫార్మేషన్ చూపిస్తుంది. ఏ వాల్యూ అంటే ఆ వాల్యూ, డిపెండ్ అపాన్ వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే. కానీ ఆన్సర్ అయితే రాదు, ముందే చెప్తున్నాను, ఆన్సర్ రాదు. ఒక కలర్ అంతే వస్తుంది, ఒక కలర్ వస్తుంది అంతే. సాల్వ్. ఎందుకంటే మనం చేసే స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్, థర్మల్ అనాలిసిస్ కాదు, అందుకని టెంపరేచర్ ఉండదు దీంట్లో. కానీ మనం ఒక థర్మల్ అప్లికేషన్ చేసాం కాబట్టి వీ కెన్ సీ దాన్ని చెప్తున్నాను. చూడొచ్చు కానీ ఒకటే కలర్ వస్తుంది, అంటే మ్యాక్సిమం ఒకటే కలర్ వస్తుంది. అంటే టెంపరేచర్ అప్లై అయిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి అంత ఇంకేం లేదండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఎర్రర్ వచ్చి చూసినాం, లాస్ట్ వన్ ఎర్రర్ వచ్చింది, దీని వల్ల వచ్చింది. తీసేస్తాను, ఒకసారి తీసేస్తాను. వేస్తాను టెంపరేచర్ డిఫార్మేషన్ 1 అండ్ స్ట్రెస్సెస్ కింద వాడుతుంది, స్ట్రెస్సెస్ అనేది ఓకేనా. అండ్
సో వాల్యూస్ అన్నది ఉంది కదా, ఇక్కడ 19.70 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ దిస్ వన్. ఇది సపరేట్గా పక్క పెట్టేస్తాను. సపరేట్ పక్క పెట్టేసి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ అనాలిసిస్ కాల్ ఫస్ట్ వన్ స్టడీ స్టేట్ థర్మల్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అనాలిసిస్. సెకండ్ అనాలిసిస్ వచ్చి స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటున్నాను. అటాచింగ్ టు దిస్ సొల్యూషన్. ఈ సొల్యూషన్ పైన వేస్తున్నాను. ఎలా ఉండాలి ఫిగర్ 4 లైన్స్ రావాలి. ఓకేనా. సో దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసినా పర్లేదు, దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేసినా పర్లేదు, ఏదైనా ఒకటే ఓపెన్ అవుతుంది. సో బోత్ విల్ ఓపెన్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్, దట్ ఈస్ కాల్ థర్మల్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్. ఇదేమో థర్మో స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్, థర్మల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ థర్మో ఎందుకన్నామంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ యాడ్ చేశాం కాబట్టి థర్మో అంటున్నాను. ఇది థర్మల్ అనాలిసిస్ ప్లస్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ కాబట్టి థర్మల్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అంటున్నాను. రాలేదు ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకు ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సింప్లీ సెలెక్ట్ ద ఫేస్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థర్మల్ అనాలిసిస్, ఇన్సెట్ టెంపరేచర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ టాప్ ఫేస్. ఎంత ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి. ఎందుకు ఆ ఫేస్ ఆ మొత్తం టాప్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసినంటే అక్కడే కదా నీకు ఎక్స్పాన్షన్ జరిగేది, అందుకే ఆ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి 600 degrees centigrade ఇస్తున్నాడు, విచ్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పాన్షన్ temperature. And followed by I want to apply the outside temperature, అంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కావాలి, విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ బోర్. ఈ బోర్కి ఇదంతా బోర్కి టచ్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇదంతా ఈ సైడ్ సరౌండింగ్స్ అన్నీ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు బోర్. బోర్కి కనెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి బోర్ నుంచి ఎస్కేప్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇది ఎస్కేప్ లొకేషన్ కాబట్టి, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై బోర్ టెంపరేచర్ there. Now I can see the temperatures here, difference in the temperature. I can also see that heat transfer is how it is, heat transfer is going on. ఇది నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు, బికాస్ ఐ వాంట్ టు సీ ద డిఫార్మేషన్స్ హియర్. సో ఇంతకుముందుకు ఏ వేసినట్టే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద ప్రెజర్ ఆన్ వన్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ వేసిన రైట్ సైడ్ వేసిన గుర్తుకోలేదు, యారోస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇటేషన్ అటు వేసిన గుర్తులేదు, యారోస్ ఇట్టుండి ఇటేషన్, యారోస్ ఇట్టుండి ఇటేస్తుంది, ఇక్కడ వేస్తున్నాను 15.4. and also I want to fix it. Right click here, insert. I'm going to fixed bottom, fix the ఈ బాటమ్ రెండింటిని, ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి నేను సెలెక్ట్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సేమ్ కండిషన్ ఇస్తున్నాను, ఏం కండిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందుకేమో ఇండివిజువల్ చేశాను, అంటే ఇంతకుముందు కాంబినేషన్లో చేశాను, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ మోడల్ అండ్ సాల్వ్. హలో, సరే అయిపోయింది, 2 నిమిషాలు అంతే. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 minutes అంతకంటే ఎక్కువ టైం పెట్టాము. ఓకే, నౌ ఐ కెన్ సీ ద డిఫార్మేషన్స్ అండ్ స్ట్రెస్సెస్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందుకున్న కలర్ డిఫరెన్స్ చూడు, ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ చూడు. ఈ రెండు నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎందుకంటే అదొక విండోలో ఇదొక విండోలో ఉంది కదా, ఇదొక విండో ఇదొక విండో కదా, రెండు కంపేర్ చేద్దాం. అందుకే కంపారిజన్ రిజల్ట్స్ అని కాంపోనెంట్ సిస్టమ్స్లో మనకి ఇక్కడ సొల్యూషన్ రిజల్ట్ అని ఒక సపరేట్గా మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 2-3 అనాలిసిస్ ఎట్ ఏ టైం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇదొకటి ఇదొకటి 2 కంబైన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ నాకు అదొక అనాలిసిస్ విండోలో ఉంది, ఇదొక అనాలిసిస్ విండోలో ఉంది కదా. ఇంతకుముందుకు మనం ఏం చేసాం, ఒకటే దాంట్లో చేసి స్క్రీన్ సైడ్ బై సైడ్ పెట్టాం. కానీ ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైంది, అది డిఫరెంట్ మెథడ్లో ఉంది, ఇది డిఫరెంట్ మెథడ్లో ఉంది కాబట్టి, సో ఐ కెన్ కంపేర్ బిట్వీన్ ద రిజల్ట్స్. అంటే ఆ రిజల్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని 2 కలిపి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఓన్లీ ఒకటే దాని నుంచి మల్టిపుల్ చేయలేం కదా, ఒక 100 చేస్తుండొచ్చు, ఒక 50 చేస్తున్నాం, అవన్నీ ఎక్కడ చూస్తాం, కష్టం. కాబట్టి సపరేట్గా రిజల్ట్ అనేది సపరేట్గా ట్యాబ్ ఇచ్చాడు, సో దట్ వీ కెన్ కంపేర్ బిట్వీన్ విచ్ వన్ టు విచ్ వన్. సో ఇది 1 మోడల్ 1 ఇక్కడ వ్యూ చూసుకోవచ్చు, మోడల్ 2 ఇక్కడ వ్యూ చూసుకోవచ్చు. బోత్ మోడల్స్ వస్తాయి. కెన్ సీ సిస్టమ్ 1 సిస్టమ్ 2 అంటే సినారియో 1 సినారియో 2 వచ్చినాయి. వీ కెన్ సీ దట్ వన్. సో ఇది కొంచెం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే 2 సిమిలర్గా తిరుగుతాయి, 2 సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకే,
we are not going to delete any of the body because we are not considering this one. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కౌంటర్ అని సెలెక్ట్ చేసినా పర్లేదు, కౌంటర్ ఇక్కడ పైన కౌంటర్ బటన్ ఉంటుంది. లేదు అంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసిన ఈ యూజర్ లొకేషన్ అండ్ ప్లాట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్సెట్ అండ్ కౌంటర్ సెలెక్ట్ చేసినా పర్లేదు. ఓకేనా? లేదు అనుకుంటే నాకు ఇంటర్నల్గా చూడాలంటే వాల్యూమెట్రిక్ రెండరింగ్ సెలెక్ట్ చేసి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? డిఫార్మేషన్. సో ఇక్కడ డిఫార్మేషన్ తీసుకుంటున్నాను, ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను, లోకల్. అప్లై చేయగానే రెండింటికి చేంజ్ అవుతాయి కలర్స్ ఎట్ ఏ టైం. చూడు చేందా? కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే రెండింటికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే దీన్ని సపరేట్గా చూపించాలి. కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ రెండు ఎట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఈ రెండింటిలో కలిపి ఆన్సర్ చూపిస్తుంది. అందుకని ఈ మెథడ్లో మనకు ఈ యొక్క అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద డొమైన్ అంటే దేని మీద వర్క్ చేస్తుందని చెప్పాలి. అందుకే ఇక్కడ sys1 ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, సిస్ అని ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే చూపిస్తుంది. ఇక్కడ sys2 సెలెక్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇది కావాలనుకుంటే ఇక్కడ sys2 అని సెలెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు దాని ఒక్కటే చూపిస్తుంది. ఇది దీనికి సంబంధించి చూపిస్తుంది. మీకు రెండు చేసినా పర్లేదు, డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ డిఫరెంట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద డిఫరెన్స్. సో దాన్ని బట్టి వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ నాకు స్ట్రెస్సెస్ కావాలి. సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన స్ట్రెస్సెస్ అంతేకేంటి, స్ట్రెయిన్స్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్ట్రెస్. ఇక్కడ స్ట్రెస్ అని ఎక్స్ట్రా ప్లేన్ ఉంది, మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ లేదు, నార్మల్ స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నాయి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ సో దట్ వీ కెన్ సీ స్ట్రెస్సెస్ ఆఫ్ ద బాడీ. రైట్. సో ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై ఉన్నాయి రెండు బాడీస్కి, ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై అని కనిపిస్తున్నాయి కదా. కాకపోతే కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను, నీకు రెడ్ కలర్ కొంచెం దీంట్లో రెడ్ కలర్ వస్తుంది చూసిన సెకండ్ మోడల్, కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను, కనపడుతుంది రెడ్ కలర్, ఎల్లో అండ్ రెడ్డిష్ కలర్ కూడా కనపడుతుంది కార్నర్స్లో అక్కడక్కడ. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ యొక్క ఫస్ట్ బాడీ కంటే సెకండ్ బాడీ ఎక్కువ స్ట్రెస్కి ఫామ్ అవుతున్నట్టు కదా. ఓకేనా? చూడు ఇక జూమ్ చేస్తున్న కొద్దీ వీ కెన్ సీ ద కలర్ కనపడుతుంది, రెడ్డిష్ కలర్ కనపడుతుందా? అంటే ఈ ఫస్ట్ బాడీ కంటే, అంటే ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేసిన కంటే సెకండ్ అనాలిసిస్లో ఎక్కువ స్ట్రెస్సెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చా? సో మనకి ఇక్కడ కలర్ బట్టి చూసుకుంటున్నాను, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కలర్ బట్టే ఆన్సర్ చూసుకోవాలి. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్ట్రెస్సెస్ వాల్యూస్ ఆల్సో. So by using this one we can assumption which body is undergoing more stresses. కాకపోతే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే ఎంతమంది వచ్చి చేసినా బాడీ వేరే అయితే ఇలా అయితే ఇండివిజువల్ చూసుకోవచ్చు. నాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇలా ఇండివిజువల్ చూసుకోవచ్చు. కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే 2 అనేది సపరేట్ సిస్టంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ కంపేర్ ఈజీలీ. ఇంకా చెప్పాలంటే 2 స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. ఏదో ఒకటి ఇది డిఫరెన్స్ ఉందా మామూలుగానే. దీని వాల్యూ ఎంత చూడు 0.19 వచ్చింది, దీని పాయింట్ వచ్చేసి 0.17 వస్తుంది, అంటే తక్కువ డిఫార్మేషన్ అవుతుంది. అండ్ ఫాలోడ్ బై స్ట్రెస్ చూసుకున్నాకో ఇది ఎక్కువ వస్తుంది స్ట్రెసెస్ అని, అంటే ఇండైరెక్ట్గా. సో వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అనాలిసిస్, థర్మల్ అనాలిసిస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ డిఫరెంట్. ఆ రెండు గుర్తుంచుకో. అండ్ ఆల్సో there is a huge difference between okay, doing a thermal analysis, predefined thermal analysis and post-defined thermal analysis. అంటే బాడీ మీద ఈ బాడీకి టెంపరేచర్ ఇవ్వడం వేరు, బాడీ మీద ఒక ఫేస్కి టెంపరేచర్ ఇచ్చి ఇంకో ఫేస్కి టార్గెట్ ఇస్తే ఇది వేరే అంటున్నారు. ఓకేనా? ఇది టెంపరేచర్డ్ బాడీ అంటే హీటెడ్ బాడీ, దీన్ని హీటెడ్ బాడీ అంటున్నాను, హీటెడ్ బాడీ. ఇది వచ్చేసి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బాడీ అంటున్నాను. దీంట్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది, దీంట్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు. ఇదంతా ఒక టెంపరేచర్లో ఉంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడు, సింపుల్ లాజికల్ లేదు, సింపుల్గా నేను ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇది ఐస్ క్యూబ్ ఉన్నంతసేపు అంటే ఇప్పుడు ఎట్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్ అని పెడుతున్నాను. ఈ 0 సెకండ్ ఆఫ్ టైంలో ఈ యొక్క క్యూబ్ అనేది మెల్ట్ కాదు, హీట్ కాలేదు. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర
ఇది ఫిక్స్ అయి ఉంది అంతేనా. ఇది టెంపరేచర్ బాడీ ఆర్ హీటెడ్ బాడీ అంట. టెంపరేచర్ బాడీ ఆర్ హీటెడ్ బాడీ అంటే ఒక టెంపరేచర్ ఫిక్స్ చేసాం దానికి అంతే. అది నువ్వు ఏం చేసుకున్నా ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొచ్చి ఇది అట్మాస్ఫియర్లో పెట్టాను, బయట టేబుల్ పైన పెట్టాను. అంటే ఇది ఒక ఎవ్రీ సెకండ్కి కానీ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.0000001 సెకండ్ అయినా సరే, 1 సెకండ్ ఓకే అయినా సరే ఈ యొక్క వాటర్ డ్రాప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఒక షేప్ అనేది దీంట్లో టెంపరేచర్ ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇది సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫామ్ స్టార్ట్ కావాలని ట్రై చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ ద అబ్జర్వింగ్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్. ఆ టెంపరేచర్ వల్ల లిక్విడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలాంటి షేప్స్ ఉంటాయి చూసినా, ఇలాంటివి ఈ బాడీ ఇవి ఈ కింది దీన్ని థర్మో గ్రావిటల్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఇదేమో థర్మో స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్. ఇది గ్రావిటీ అంటే ఆ బాడీ యొక్క మెటీరియల్ అన్నది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి వెళ్తుంది. అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాస్ స్టేజ్కి వెళ్ళి కావచ్చు, లేకపోతే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేజ్కి వెళ్ళవచ్చు అని ఉంటుంది. ఏదో మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ ఒక ఫేజెస్ చేంజ్ అయినప్పుడు మెథడే టీజీఏ. ఇది టీఎస్ఏ. ఇది టెంపరేచర్ స్ట్రక్చరల్ మీద వేసిపోతుంది, స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇదేమో మనకు గ్రావిటీ అంటే దాని ఒక మాస్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది షేప్ బట్టి ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ మాస్. ఆ క్వాంటిటీ ఎంత ఉందో ఆ క్వాంటిటీ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఐస్ క్యూబ్ ఉంది, ఫుల్ పెద్ద క్యూబ్ ఉంది అనుకో, అది ఎక్కువసేపు పనిచేస్తుంది. చిన్న క్యూబ్ తక్కువసేపు పడుతుంది కదా మెల్ట్ కావడానికి. అంటే అక్కడ మాస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా అని చెప్పొచ్చు. మాస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి తక్కువ టైం చెప్పొచ్చా. ఒకవేళ ఇదే ఐస్ని నేను ఒక స్టవ్ మీద పెట్టి హీట్ చేస్తే మళ్ళీ టైం డిఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్గా అక్కడ టైం ఉంటుంది, మన కండిషన్స్ అంటే సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ టెంపరేచర్ రెండు ఉంటాయి, ప్లస్ అండ్ ఫాలోడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దెన్ రెగ్యులర్ అనాలిసిస్ అంటున్నాను. ఇప్పుడు సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ ఉంది, టార్గెట్ చేంజ్ చేసామనుకో, సోర్స్ చేంజ్ చేసినామనుకో, చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ చేంజ్ ఆఫ్ డిగ్రీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది కాబట్టి హీట్ రావడం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాస్ ఐస్ క్యూబ్ ఒక మాస్ ఎక్కువ ఉందనుకో నీకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది మెల్ట్ కావడానికి. తక్కువ ఉందనుకో ఈజీగా మెల్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే మాస్ బట్టి కూడా చేంజ్ ఉంటుంది కదా. అంటే నువ్వు రెండు ఫ్యాక్టర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాస్ బట్టి చేంజ్ వస్తుండొచ్చు, ఆర్ టెంపరేచర్ బట్టి కూడా చేంజ్ వస్తుండొచ్చు. సో దీన్ని బట్టి ఒక టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వచ్చాం, దాన్ని థర్మల్ అనాలిసిస్ అంటారు. థర్మల్ అనాలిసిస్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ అనాలిసిస్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ద బాడీ ఫేజెస్ అంటే ఏంటిది, గ్యాస్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఆర్ సాలిడ్ కానీ. ఫేజెస్ చేంజ్ చేసేది వేరు, బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసేది వేరు. నిన్న చెప్పింది ఏంటిది, బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది, బాడీ మీద చూస్తున్నాం. ఇది బాడీ యొక్క స్టేజ్ మారుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్మోస్టాటిక్ అనాలిసిస్ ఆర్ థర్మల్ అనాలిసిస్. So there are two types of thermal analysis are there. One is TSA analysis, that is thermostatic analysis, TG analysis, so thermogradient analysis. Both are different. Okay, ఈ రెండు మనకు తెలిస్తే చాలు, ఎంత పెద్ద అప్లికేషన్ అయినా మనం వితిన్ 2-3 అవర్స్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేస్తాంటే ట్రై చేయి. నేను పిస్టన్ కాయిల్ పంపిస్తాను కొంచెం.